Kotak Education Foundation have the extensive experience of working with the students, teachers and the parents. And with this experience and the knowledge, Kotak Education Foundation has designed an initiative called Project Kshamta. KEF, in collaboration with the Jilla Parishad Pune and SCRT, is executing this initiative to build the capacity of educators. And in the Pune, we are reaching out to 100 schools with the 900 and plus teachers and the school leaders and the government officials. So the project is aligned with the NEP, Nipun Bharat Mission, and it focuses on the 4 components in the capacity building, that is the self-leadership, foundation literacy and numeracy, communicative English for the future readiness, and digital learning resources to have the better learning outcomes. When we look at leadership, we are all of the opinion that I am the leader and these are my followers. And this spirit comes from the way the concept of leadership has been afforded to us through our conditioning, through our childhood. ये leader है, इनकी बात मानो. We are all being ruled by external factors. Are we leading ourselves? This is essentially what we are covering in our self-leadership content. या ठिकाणी आल्यावर आम्हाला असं समजलं की लीडरशिप हे काय आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली आपण असं समजतो की शिक्षक म्हणजे लीडर असतो, विद्यार्थ्यांना तो विद्यार्थ्यांची लीडरशिप करतो, त्यांना फॉलो बनवतो, पण हे असं नाहीये. तर लीडर म्हणजे तो स्वतःचाच लीडर असतो, हे आम्हाला या प्रशिक्षणातून कळालं. आजचं जे सेशन होतं त्याच्यामध्ये आम्हाला खूप छान माहिती मिळालेली आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा लीडरशिपचं जे त्यांनी एक्झाम्पल दिलं त्याच्यावरून एक लक्षात आलं की लीडरशिप करण्यासाठी आधी आपण स्वतःचे लीडर होणं जास्त गरजेचं आहे. आणि आपण जेव्हा आपले स्वतःचे लीडर होऊ त्याच्यामध्ये सुद्धा आपली मन आहे आणि जी आपली बॉडी आहे त्याच्यामध्ये संतुलन करून आपण जर आपल्यामध्येच सकारात्मक बदल केले तर तोच बदल आपल्याला मुलांमध्ये सुद्धा घडवता येईल. Our program focuses on how we can nudge and improve the Nipun outcomes and make sure that every teacher knows how to implement the Nipun Bharat learning objectives in the classroom and is able to help the children wherever necessary. Our experience has been fantastic. The teachers are very receptive to learning and growing, and we as a KEF team have learned so much from these teachers, and going forward we will incorporate all of this feedback in the coming years. सो बेसिकली आज हमने कनेक्टिंग द डॉट पे बात की, जिस पे हम मेजरली बात करते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी क्या है, और जिसमें लर्निंग टू लर्न ये टूल के बारे में हम टीचर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं की स्किल्स बच्चे में हम कैसे ला सकते हैं, ये स्किल हम कैसे पढ़ा सकते हैं. ट्रेनिंगमध्ये आजचा मेन म्हणजे की FLN जे आहे शाळेमध्ये राबवले जाते आणि लर्न टू लर्निंग कशा पद्धतीने करता येईल त्याच्याबद्दल पण माहिती मिळाली. त्याच पद्धतीनं ही जी ट्रेनिंग होती ते ऍक्टिव्हिटी बेस्ड होती. याच्यामध्ये चर्चात्मक पद्धतीनं सर्व शिक्षकांचा सहभाग हा घेण्यात आला. म्हणजे 2-way कम्युनिकेशननं हे ट्रेनिंग झालं. This is a middle school program which creates an immersive environment in the school system, and the teachers can use multiple methodologies to ensure that their children are moving from basic interpersonal communication skills to cognitive academic learning of the language. Through different methodologies and activities that can happen in the classroom, we ensure that children gain confidence to perform in English in front of an audience, and we also ensure that through different global, international and national partnerships, children get opportunities to practice their spoken English skills in front of a larger audience. Teachers are very curious about our content. They are well versed with whatever theories and strategies we taught today's session, and they are eager to adopt these sessions in their school. Very soon, our Pune student will speak confidently and fluently in English. आजच्या प्रशिक्षणामध्ये कम्युनिकेशन स्किल आणि इंग्लिश लँग्वेज याच्यावर आपल्याला कशा प्रकारे प्रावीण्य मिळवता येईल आणि आजच्या या 21व्या शतकामध्ये स्किल किती इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर इंग्रजी भाषेचा आपल्याला जास्तीत जास्त त्या भाषेमध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी आणि मुलांना कॉन्फिडेंटली कशा पद्धतीने मुलं ते सादर करतील याविषयीचे जे मॅडमने जे आम्हाला व्हिडिओ वगैरे दाखवले ते अतिशय सुंदर होते आणि याचा वापर आम्ही आमच्या मुलांसाठी नक्कीच करूया. जी कार्यशाळा घेण्यात आली ती खूप छान आणि प्रभावी होती.
प्रत्येक मूल वेगळं आहे, प्रत्येक मुलाची शिकण्याची गती वेगळी आहे. त्याला त्याची अध्ययनाची गती ओळखून शिक्षकांनी त्या गतीनुसार मार्गदर्शन करणे खूप महत्वाचे आहे. याची आम्हाला छान ट्रेनिंग मधून माहिती मिळाली. तसेच आजकाल आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात अद्ययावत होणे गरजेचे आहे. सोबतच विकसित राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता व शैक्षणिक दर्जा वाढवणे हेही महत्वाचे आहे. किंवा कौशल्य विकसित करण्यासाठी कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज घ्यायच्या, कशा प्रकारे मूल स्वतः शिकू शकेल, हे या प्रशिक्षणातून आम्हाला समजलेलं आहे. तर हे जे सक्षमीकरणाचं हे जे प्रशिक्षण होतं हे अतिशय आगळ्या आणि वेगळ्या स्वरूपाचं होतं. कुछ टीचर्स दे स्टार्ट क्राइंग कि ये इतना अच्छा हमें लगा कि हमारे कुछ बचपन की यादें थी वो वहाँ पे हमें लेके गई, और कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस से हमें ये कॉन्फिडेंस आया है कि अगर टीचर खुद ये कनेक्ट कर सकते हैं तो 100% बच्चों तक डेफिनेटली जा सकता है. सो वी आर एक्साइटेड फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कि वो फील्ड पे कैसे हो सकता है. ही जी ट्रेनिंग घेतलेली आहे याचा फायदा शाळेमध्ये आम्हाला नक्कीच होईल. धन्यवाद कोटक फाउंडेशन. आणि या सर्वाची माहिती आम्हाला एज्युकेशन फाउंडेशनच्या क्षमताधिष्ठित कार्यशाळेतून मिळाली. त्याबद्दल मी कोटक फाउंडेशनची खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन सर्व टीमचं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद कोटक. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.